الشيخ البصر كلام استمع كين كفعله بالصدق والتبليغ والأمانة خفيف المرض عصمتهم كسائر الملائكة بكل واجب تفصيل عشرين لازم كل مكلف إبراهيم كل متبع إسماعيل إسحاق كذا سليمان اتبع زكريا يحيى إيمون دغيا والسلام مات الأيام ممكن كرواه يكون التجا أربعة كل تفصيلها هدى تنزلها صلى على خير الملا كامل عليم به الرسول فحقه التسليم والقبول من آخر وجب من العجب على مكلف من واجب مد قد أرسل للعالمين رحمة وفضلا منافي ينتسب وأمه أمينة زخرية سعدية مدينة تنقل ب40 60 ناس وجوه قاسم عبد الله وهو طيب من سرية ياتون كبتية بهم وليجة إناس تذكروا جليل يذكروا فاطمة زهراء بعلها علي زينب وبعدها الرقية سو من ذاك رضية مصطفى خير من النبي المصطفى عائشة وحفصة وسودة ميمونة ورملة زويرية للمؤمنين أمهات مرضية وعبث كذا فية ذات اختزا في النبي الإسراء من مكة ليلا بكل يدرى عرجني السماء ترى النبي رب كلمه طرت عليه 5 بعد 50 فرت أمة بإسرائه سات بلا امتراء قد فسدك بتسلك له في سلكها أهله قيلة مختصرة وللعوام سهلة ميسرة يا أحمد المزوك من ينتمي لصديق المصدوق وصلى سلم على النبي خير
كل مرشد وأسأل الكريم إخلاص العمل بها قد اشتغل أبيتها ميز بعد جمل تاريخها سميتها عقيدة العوام من واجب قديري أي أحمد المشهور بالترديري يا علي الوحيد قد الغني المجيد أفضل الصلاة والتسليم على النبي المصطفى الكريم وصحبه الأطهار لا سيما رفيقه في الغار عقيدة سنية سميتها الخريدة البهية لطيفة صغيرة في الحجم كبيرة في العلم تكفيك علما إن تريد أن تكتفي لأنها بزبدات فنلتفي والله أرجو في قبول العمل هي الوجوب ثم استحالة ثم الجواز سليس الأقسام فافهمني لذة الأفهام شرعا على مكلف معرفة الله العالي فاعرف أن يعرف والمهال مع جائز في حقه تعالى عليه متحية الإله ما لم يقبل الانتفاء في ذاته فابتهلي كل ما لم يقبل في ذاته ثبوت ضد الأول قابل للانتفاء ولثبوت جائز هذا العلامة أي ما سوى الله العلي العليما افتقروا وما به التغير حدوثه وجوده بعد العدم وضده هو المسمى بالقدم الوصف بالوجود حيد المعبود ظاهر بأن كل أثر يهدي إلى مؤثر فاعتبري وذكرهما صفة نفسية تليها خمسة سلبية وهي القدم بالذات فعلا والبقاء مخالف للغير وحدانية فذاك كفر عند أهل الملة بالقوة المدعة فذاك بدعي فلا تلتفت لو لم يكن متصف بها لازم إلى التسلسل والدور وهو المستحيل منجلي فهو الجليل والجميل والولي طاهر القدوس ورب العلي منزه عن الحلول والجهة والاتصال الانفصال والسفه ثم المعاني سب أشياء حياته وقدرة إرادة وكل شيء كائن أراده بده قد أمر فالقصد غير الأمر فاطرح المراه فقد علمت أربع الأقسام في الكائنات فاحفظ المقام كلامه والسم
fahuwal ilahu fa'ilun mukhtaru ta'liqu zi sifati hatman dawal mama'adal hayati ta'alaqa bisah qudratun iradatun ta'allaqa bil mumkinati kulliha akhadtu qawajzim bi annasam huwal basara ta'allaqa bi kulli mawjudin yura li annaha laysat sabil hurufi wa laysa bit tartibi kal ma'lufi fihi siwaha fahuwa alladhi fil faqri qad tanaha wal wahidul ma'budu la yaftaqiru wanil muqtadiru wa jaizun fi haqqihi al ijadu wa tarku wal ishqa'u wal is'adu wa man yakul fi'lu wajaba 'ala al ilahi qad asa'a al adaba wajzim akhi bi ru'yatil ilahi fi jannatil khuldi bila tanahi dzil wuqu'u jaizun bil aqli ata fihi dalilun aqli wasif jami'ar rusli bil amanah wasirki wat tablighi wal fatanah hilu didduha alaihim wa jaizun kal akli fi haqqihim irsaluhum tafaddulun wa rahmah lil alamin jalla mauli ni'mah wa yalzamul imanu bil hisabi iqabi was thawabi wal hasri was sirati wal nirani wal jinani laki thumma al anbiya wal huri wa wildani thumma al awliya صار كالضروري وينطوي في كلمة الإسلام ما قد مضى من سائر الأحكام فأكثرا من ذكرها بالأدب ترقى بهذا الذكر أعلى رتب وغلب الخوف على الرجاء وسر لمولاك بلا تناهي وجدد التوبة للأوزار ليت أسم رحمة الغفار وكن على آلائه شكورا على بلائه صبورا وكل أمر بالقضاء والقدر وكل مقدور فما عنه مفر وكله موسى من كي تسلم واتبع سبيل الناسكين العلماء وخلص القلب من الأغيار بجد والقيام في الأسحار والفكر والذكر على الدوام سائر الأثامي مراقبا لله في الأحوال لترتقي معاليم الكمال ذل ربي لا تطعني أنك بقطيع ولا تحرمني من سرك الأبهم ذيل للعمى واختم بخيرية من رحما للتمام وأفضل الصلاة والسلام على النبي الهاشمي خاتم وآله وصحبه الأكرم على النبي الهاشمي خاتم إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى كافة الأنبياء والمرسلين ولأزواجه أمهات المؤمنين ولأهل بيته وذرياته وأصحابه أجمعين وثم إلى أرواح مشايخنا ومعلمنا وعلمائنا وخصوصا إلى روح شيخ مصنف هذا الكتاب وأصله وفروعه
ومن ينتسب إليه أجمعين شيء لله لنا ولهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم افتح علينا فتوح العارفين بك بالحكمة وافتح علينا من لدنك علما كما فتحت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحق طه سيد الكونين وجد الحسنين أبي البطول والقاسم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سدد لساني واهد قلبي بحق جدنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا كريم أما بعد فقال الشارح رحمه الله تعالى وقدس الله سره ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين وقد يزيد أيضا dan terkadangnya bertambah ia iman juga. Apa makna juga? Kaziyadati bi kasratin nazari wa wuduhil adillah. Dan terkadangnya bertambahlah ia iman juga, seperti mana bertambahnya iman dengan sebab banyak orang panggil nazar, fikir tilik pada dalil dan nyata segala dalil-dalil. Terkadangnya iman itu bertambah bimahdit tajalli, dengan semata-mata tajalli daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini masuk kepada ranah tasawuf tuh. Ini masih lagi dalam illat. Tu illat bagi tabarrinya orang panggil syekh. Mana syekh ni berlepas diri tu. Kaza qad nukila ni. Dia panggil isyarat kepada tabarri. Mana syekh ni berlepas diri. Kalau kita nak dhabit buat gini lah, wa asyara biqauli, dan telah mengisyaratlah biqaulil musannifi kadza qad nukila, seperti itulah sungguhnya dinakalkan isyarat ila tabarri minhu, kepada berlepas diri daripadanya. Tu mana berlepas diri daripada pendapat yang terakhir ni. Mana wakilala khulfa, kata setengah ulama seumpama Imam Fakhruddin Ar-Razi Imamul Haramain, la khulfa, tak ada khilaf tu ai laisal khilafu bainal fariqaini haqiqiyan bal lafziyan, bukanlah orang panggil berselisih pendapat di antara dua firqah, dua fuq yang pertama dan yang kedua tu ialah khilaf yang maknawi, bukan hanya khilaf pada lafaz saja. Ini pendapat ni syekhnya berlepas diri daripada dia. Lagu mana-mana berlepas diri. Wa annahu wa annal musannifa ghairu muawwalin alaihi, begitu. Dan bahawasanya Imam Ibrahim Al-Laqani ghairu muawwalin alaihi, tidak berpeganglah ia di atasnya, di atas pendapat yang ketiga ni. Lepas tu pendapat yang mana Imam Ibrahim Al-Laqani pegang? Wa taqaddama, dan telah terdahululah ia musannif itu annal muawwala, bahawasanya yang dipegangi oleh musannif alaihi alal al-awwalu ialah yang pertama. Mana? Iaitu pendapat yang mengatakan iman ziyadatu bi ziyadati ta'ah wa naqsul iman bi naqsit ta'ah. Mula-mula mana? Wa rujjihat ziyadatul imani bima tazidu ta'atul insani. Itu. Wa naqsuhu bi naqsiha. Itu.
Hak tu hak Imam Ibrahim Al-Laqani pegang. Ada pun hak ni dah, dia hanya isyarat sebagai tabarriyah. Dia kata qad kaza qad nukila. Seperti itulah. Seperti mana? Seperti mana? Iaitu seperti kata qila khulfa ni. Qad nukila, sungguhnya dinaqalkan. Dikatakan oleh orang. Dipindah, orang panggil apa? Pendapat tersebut daripada hikayat-hikayat orang. Kenapa? Karena pendapat yang sahihnya annal asahha, karena pendapat yang terlebih sahih sebagaimana kemarin kata dah, iaitu qaulul muhaqqaqun kama qala al-Imam an-Nawawi wa jama'atun muhaqqiquna min ulama'il kalam. Pendapat ni ialah pendapat Imam Nawawi dan satu jemaah yang muhakkik, yang tahqiq daripada ulama kalam. Mana? Iaitu anna tasdiqal qalbiyya yazidu wa yanqusu bi kasratin nazari wa wuduhil adillati wa adamihima. Itu. Ai wa yanqusu bi adamihima, dan berkurang ia iman dengan sebab ketiadaan kedua-duanya. Mana ketiadaan nazar dan ketiadaan adillah. Tak fikir tilik pada dalil, tidak teras segala dalil-dalil, maka iman itu jadi berkurang. Itu qaul yang asah. Wa qad yazidu aidan, dan terkadangnya bertambahlah ia iman tu juga sebagaimana bertambahnya iman tu dengan sebab banyak berfikir dan nyata segala dalil. Bertambah ia iman tu bimahdit tajalli, dengan semata-mata tajalli daripada Allah Taala. Itu dah. Mana orang yang Allah Ta'ala menyatakan dalam hati dia, tu mana tajalli tu. Memberi kenyataan dalam hati dia. Tapi tajalli ni perekat hak tidak boleh diusaha lah. Orang panggil kurnia. Bimahdi, dengan semata-mata kurnia Allah tajalli tu. Kerana hak balik usaha kita ni ialah takhalli dan tahalli. Itu dalam tasawuf tu. Hak orang panggil kita kena usahanya takhalli mazmumah, tahalli mahmudah. Itu dipanggil mujahadah. Adapun tajalli, tu orang panggil kurnia semata-mata. Bimahdit tajalli, dengan semata-mata kurniaan Allah, iaitu tajalli. Sebagaimana kata Sayyidut Taifah Imam Juni Al-Baghdadi qaddasallahu sirrahu, man zayyana zahirahu bil mujahadati, bil mujahadati bil jid wal ijtihad minat takhalli anil mazmumati wat tahalli bil mahmudati. Itu barang siapa yang memperhiaskan zahirnya dengan mujahadah. Apa mujahadah? Bersungguh-sungguh, bersising lengan, bercawak kotak bersising lengan apa? Untuk mengikis daripada segala sifat-sifat mazmumah dalam nafsu dia, dalam hati dia, dalam ruh dia, dan bersungguh-sungguh memperhiaskan dalam diri dia tu dengan segala kepujian, sifat-sifat kepujian daripada Allah Ta'ala. Dan Tuhan puji, itu sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lah, akhlakul karimah, innaka la'ala khuluqin azim tu. Maka hasanallahu sa'irahu bil musyahadati, maka Allah mempercantikkan dalam batin hati dia tu dengan musyahadah. Musyahadah tu orang tajalli. Tu basirah, mata hati dia tu senantiasa tidak putus dengan Allah Ta'ala. Tu jadi hati dia tu senantiasa menyaksi perbuatan Allah Ta'ala. Jadi setiap makhluk yang dia tengok tu tepat mazhar majlanya, orang panggil tajalli Allah Subhanahu wa taala. Aku bertambah iman dia. Tu kama sabaqo ay wazalika. Ziyadatul iman bimahdit tajalli, dan bermula demikian itu bertambah iman dengan sebab semata-mata tajalli daripada Allah. Kainun adalah ia kama, seperti mana barang sabaqo yang telah terdahulu pada bayan, pada sebut, pada bahas, pada muka surat sebelah tu lah. Tu dah dia sebut dah tajalli itu kan. Mana dah dia sebut itu tu. Tu. Lakin yaridu annal anbiya yahsulu lahum tajallin azimun fi ba'dil ahyani kama kana lailatal mi'raji fal imanu ba'dahu ba'dat tajalli laisa bimanzilatihi
qabla tajalli, laisa bimanzilatihi bimanzilatil iman qablahu qabla tajalli. Lepas dah. Itu mana kama sabak sebagaimana telah lalu. Walihadza, dan kerana inilah, ai li ajlil iman qad yakunu zaidan bi mahdit tajalli. Gitu dah. Walihadza, dan kerana inilah, kerana dijadikan iman tu terkadang adalah ia bertambah dengan semata-mata tajalli. Begitu. Walihadza, dan kerana inilah, ai li ajlil iman qad yakunu zaidan bi mahdit tajalli. Dan kerana inilah, kerana dijadikan iman itu terkadang adalah ia bertambah dengan semata-mata tajalli daripada Allah Ta'ala. Kana imanu siddiqina, adalah iman orang siddiqin. Orang siddiqin ni maknanya orang yang istiwa uz-zahir wal batin. Orang yang sama daripada hati dengan anggota lidah, perbuatan jawarih dia. Lidah dia kata lagu tu, hati dia pun gitu. Dia dah istiwa uz-zahir wal batin. Itu orang panggil siddiqin. Kana imanu siddiqina, adalah iman orang siddiqin, aqwa, terlebih kuatlah ia, min imani ghairihim, terlebih kuatlah ia daripada iman ghairihim, lain daripada mereka itu siddiqin. Itu dah. Lain daripada mereka itu siddiqin. Lagu mana? Tu lagu mana orang panggil lain tu? Tak sama, lebih kuat. Ni orang panggil taswiriyah pada aqwa. Lagu mana kah aqwa tu? Terlebih kuat tu. Bukan aqwa air mineral. Aqwa makna terlebih kuat. Itu dah. Imej lain daripada imej siddiqi ni lebih lemah sikit berbanding dengan iman siddiqi. Ada kekuatan masing-masing lah, tapi iman siddiqi tu aqwa min imani ghairihim, lebih kuat daripada iman selain daripada mereka itu siddiqi. Lagu mana? Wadzalikal aqwa, dan bermula demikian terlebih kuat tu musawwarun, ditaswirkan dia bihaisu, dengan sekira-kira, la ta'tarihi, tidak merentangi, tidak mendatangilah akan iman siddiqin, asyubahu, oleh kesamaran. Itu dah. Tidak mengenai, tidak melentangi, tidak mengenai akan dia, akan iman siddiqin, asyubahu, oleh syubhat. Itu dah. Ala anna hadzal qila, ala ni orang panggil ala litaraqi, nak naik le atas lagi. Ala ni sakut pada tabari itulah. Pasal apa orang panggil isyarat musannif dengan kata kaza qad nuqila tu orang panggil tabari. Nak naik atas lagi. Ala anna hadzal qila, di atas bahawa ini pendapat. Pendapat mana? Wakilala khulfa, kata setengah ulama tak ada khilaf di antara dua fariqain tu. Hanya khilaf tu orang panggil lafzian saja. Bukan khilaf maknawian, bukan khilaf hakikian. Tu. Kenapa orang panggil musannif tabari berlepas diri? Nak naik tinggi lagi ilat dianya. Ala anna hadzal qila, kerana bahawa ini pendapat qilala khulfa ni khilaful ma'rufi, ialah menyalahikan bagi yang diketahui, pendapat yang ma'ruf, pendapat yang diketahui, bainal qaumi, di antara puak ulama-ulama. Gapo dia al-ma'ruf? Di antara kaum, di antara ulama-ulama, bainal qaumi minal fariqaini, di antara kaum daripada dua firqah, dua gerombolan tadi. Satunya gerombolan ataupun firqah yang mengatakan iman ziyadatul iman bi ziyadatit ta'ah wa naqsul iman bi naqsit ta'ah. Ini orang panggil iktibar pada iman lain daripada anbiya mursalin, lain daripada para malaikat lah. Gitu dah.
Satu lagi fariqai, satu lagi firqah minal fariqai, al-imanu bermula iman tu la yazidu wa la yanqusu, tidak bertambah dan tidak berkurang. Yang bertambah yang berkurang itu al-mu'man bih, perkara yang diimanikan dengan dia. Yang bertambah yang berkurang itu ialah amal, bukan iman. Itu. Yang ma'ruf di antara kaum daripada dua fuq pendapat ninya, bayar pada kata al-ma'ruf min annal khilafa, daripada bahawa perselisihan itu hakikiyun, ialah perselisihan ngoti. Balas ngoti, makna selisih pendapat ngoti-ngoti. Mana hakikiyun ai maknawiyun. Khilaf dari segi makna sungguh. Bukan khilaf dari segi lafaz saja, tidak. Tu khilaf dari segi makna, bukan khilaf dari segi lafaz saja, tidak. Lafaz pun khilaf, makna pun khilaf. Gitu. Ada pun kau yang ketiga ni kata, dah, khilaf tu lafaz aja. Makna ya sepakat pasal makna hak ni heret hak ni, makna hak ni heret hak ni. Mana? Yang mengatakan orang panggil iman bertambah berkurang, tu mahmulun ala ma bihi kamaluhu wal a'mal, ditanggungkan di atas barang yang dengan sebabnya barang tu oleh sempurnanya iman, iaitu barang ialah amal. You tangguh ni. Ini hak buat apa? Al-iman yazid wa yanqus. Makna yazid wa yanqus itu mahmulun alal amal. You buat kira ni. Hak ni memang dia kata amal, hak pertama hukum ke? You buat kira ni. Cek, you sila. Dak tu ni. Hak ni pula kata iman la yazid wa yanqus. Iman la yazid. You buat kira ni pula. Mana? Mahmulun ala aslihi, ala aslil iman. Mana? At-tasdiqul batiniyu. Tasdik hak bahasa batin ala hati tu. Memanglah. Sebab hal ini pun dia kata kaifiyatul iman. Yazidu wa yanqus tu kaifiyatul iman. Mana kaifiyat dia? Maqulatul kaif. Yani nurul iman, zauqul iman, halawatul iman. Kecapan manis tentang iman. Tu. Cahaya iman, nurul iman. You lagi pak elok ni pula. Jadi sila. Jadilah orang panggil khilaf tu lafaz saja. Makna saling berpergi mari. Maka katanya Syekh Imam Ibrahim Al-Laqani tak pegang tu dengan pendapat tu. Kenapa? Ala anna hadzal qila ala li-ta'lil lit-taraqi dah. Kerana di atas bahawa ini pendapat yang ketiga ni khilaful ma'rufi, ialah menyalahi yang ma'ruf, yang diketahui secara umum. Bainal qaumi minal fariqaini, di antara kaum daripada dua fuq ni, gapo dia? Dia ma'ruf min annal khilafa, daripada bahawasanya khilaf tersebut hakikiyun, ialah khilaf hakiki, khilaf mati. Tu dah. Bukan khilaf wala dak. Bukan khilaf pada lafaz saja dak. Habis itu. Fatahassala, maka hasil kesimpulan. Fatahassala, maka hasil kesimpulan. Annal mu'tamada, bahawasanya yang mu'tamad. Itu dah. Baik. Annal mu'tamada, bahawasanya qaul yang mu'tamad, qaul yang diberpegangikan dengan dia. Qaul yang diperpegangi dengan dia tu annal imana, bahawasa iman itu huwa tasdiqu faqat, ialah tasdik fil qalbi faqat, sahaja, duna ghairi tasdiqi, tidak selain daripada tasdik. Begitu apa makna faqat? Ini tidak selain daripada tasdik. Maknanya nutqu bil lisan, a'malu bil arkan, itu bukanlah orang panggil hakikat diri iman. Tidak. Itu iktibar benda lain aja.
Ni nak kembali kepada asal bicara dah ni. Dia lerek-lerek lagi dah. Kemudian tasdik itu pula qaulnya rajih pulanya begini. Wa annal asahha dhabi. Dan bahawasanya yang terlebih asah annat tasdiqa, bahawasanya tasdik yang kita kata iman tu ialah tasdik sahaja, dan tasdik tu pula qaul yang rajih, qaul yang asahnya yaqbalu ziyadata wan naqsa. Terima ia akan berkurang dan bertambah. Tu. Berkurang bertambah nisbah apa? Dhabit lagi ni. Satu, quwwatan. Pada nisbah kekuatan. Gimana? Pada nisbah kekuatan mana misal? Katasdiqi bitulu'i syamsi. Seperti menerima dalam hati dengan terbitnya matahari. Kuat tak? Kuat. Mana tu matahari terbit? Kuat tak? Kuat. Wa dha'fan, dan nisbah lemah. Itu dah. Nisbah lemah. Lagu mana nisbah lemah? Misalnya katasdiqi bihudutsil alami. Seperti mentasdik, menerima dalam hati dengan baharunya alam. Itu kalau tanpa dalil lemah. Nah, kalau kita kata tadi orang panggil misa katasdiki bitulu'i syamsi, sebab apa? Sebab tulu'i syamsi itu kuat kita dapat tasdik dengan sebab kita dapat indera dengan penglihatan kita. Kan gitu. Kau kena fikir kau. Matahari terbit. Jadi kita kena mikir terik, otak-otak kita mikir. Tak ada terima, saya tak nampak lagi matahari terbit. Loh, cacah molek matahari cerah habis paruh bumi. Kayak gitu. Kuat dah? Kuat. Sebab mudah diindera dengan panca indera, seumpama penglihatan. Kayak gitu. Wa dha'fan, dan nisbah lemah. Mana? Misalnya katasdiqi bihudusil alami, seperti menerima dalam hati dengan baharunya alam. Itu pada pihak asalnya orang panggil lemah. Orang kata, alam ni baharu. Yo, baharu. Kayak gitu. Yo, baru. Tahu di mana baru? Memerlukan kepada dalil untuk kuat. Baharulah pasal daripada tak ada kepada ada dan terima perubahan. Kayak gitu. Kita pun tengok tilik pula. Alam ini tak sunyi daripada jirim dan arak. Nah, maka jirim pasti melazimi akan arak. Tak boleh pisah daripada arak. Arak mesti ada perubahan. Kayak gitu. Daripada gerak pada diam, daripada diam pada gerak. Putih, merah, hijau, kuning. Kayak gitu. Berhimpun, berpisah. Ijtima', iftirak, gerak, diam. Masing manis, pak tawal. Jadi ada tagayur. Ada berubah. Menunjuk kata arak tu baharu. Maka tiap-tiap yang melazimi akan baharu juga dia. Maka jirim ni pun baharu. Maka alam ini tak lepas daripada jirim dan arak. Maka alam ini baharu. Jadi memerlukan adillah baru jadi kuat. Kalau asalnya semata-mata khabar orang panggil alam ini baharu, kita tasdik. Tanpa orang panggil nazar wa wuduhil adillah, ta'fan, lemah. Kayak gitu. Dua. Wa kasratan, dan nisbah banyak. Mana? Misal katasdiqit tafsili, seperti menerima dalam hati kita secara terperinci. Tidak. Secara terperinci, satu persatu. Fa innahu, maka bahawasanya tasdik tafsil ini aktsaru minal ijmali, ialah terlebih banyak daripada tasdik ijmali. Sebab apa? Likasrati muta'allaqatihi, kerana banyaknya orang panggil muta'allaq tafsili, tasdik tafsili. Mana misal kal imani bi kulli syai'in ala hiddatihi. Hiddatihi baca gitu. Kal imani, seperti beriman, bi kulli syai'in, dengan tiap-tiap suatu, ala hiddatihi, di atas satu-satunya, di atas tu sebutir-sebutirnya, stay-staynya. Mana misalnya kal imani bi nabiyina sallallahu alaihi wasallam wa Musa wa Isa
Kayak gitu. Jadi kalau iman secara ijmali, mu kena beriman bahawasanya ada bagi Allah Ta'ala beberapa hamba-hamba yang dia pilih untuk jadi Nabi Rasul dia. Berapa? Oh banyak, tak boleh nak kira. 104,000 satu kau, 224,000 satu kau. Kau yang rajah kata tak sesuatu tentulah. Takut bimbang kita tu menabikan bukan Nabi dan menidak nabikan orang yang Nabi. Maka ijmalnya tak tentu, tidak hasar, tidak menentu dengan berapa-berapa bilangan. Beriman secara ijmal gitu. Kan senang? Itu dah. Tapi secara tafsili 25 orang. Nabi Muhammad, Nabi Idris, Adam, Idris, Nuh, Soleh. Kan banyak tu. Kasratan. Begitu juga wat Taurati wal Injil waz Zaburi wal Furqan. Beriman dengan kitab Al-Munazzal. Wajib kita beriman bahawasanya di sisi Allah Ta'ala ada beberapa banyak kitab-kitab yang diturunkan. Berapa? Tak menentu dengan berapa banyak. Hanya dalam hadis mengatakan 104 buah kitab. Itu pun lemah. Hadis lemah. Itu kan. Maka iman secara ijmal itu lebih borong. Lebih mudah. Tu. Lebih mudah. Kerana orang panggil sikit kilatan tu. Sedikit orang panggil ni sebuah benda kita kena etikad. Mana? Kita percaya dalam hati kita terima bahawasanya Allah Ta'ala ada menurunkan beberapa banyak kitab-kitab. Berapa? Wallahu a'lam. Selesai. Berapa bilangnya? Tak tahu. Gitu. Tapi ada. Gitu. Tapi secara tafsili 100 buah suhuf, 4 buah kitab. Taurat, Injil, Zabur, Furqan. Kayak gitu. Quran. Jadi secara terperinci kasratan banyak. Tengok. Wakilatan dan nisbah orang panggil kilah, nisbah sedikit. Kama fit tasdiqil ijmali, seperti mana barang pada masalah kita membenarkan secara borong, kal imani billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi, jumlatan secara jumlah, cara borong ya. Beriman ada dengan Allah, beriman. Percaya ada kepada Allah, percaya. Malaikat, percaya. Kitab-kitab, percaya. Rasul-rasul, percaya. Hari kiamat, percaya. Qada qadar, percaya. Gitu je lah. Di lagu mana percaya pada Allah? Percaya pada Allah lah. Ijma' dia bang. Ya, lagu mana mu percaya pada Allah? Percaya pada Allah lah. Usah kerja banyak lah. Kayak gitu. Ijma'. Tu. Jadi itu semua tu menunjuk kata bahawasanya iman tu ialah tasdik satu, muktamad faqat duna ghairi tasdik, tidak selain daripada tasdik. Dan tasdik yang kita kata iman tadi itu pula yakbalu ziyadata wan naqsa, menerimalah ia akan bertambah dan berkurang, nisbah quwwatan wa dha'fan wa kasratan wa qillatan. Empat kali. Baiklah. Habis tu intah habis. Kemudian wa annan nutqah, dan bahawasanya menuturkan dengan lidah itu. Kita duk mengucap la ilaha illallah. Tu Muhammadur Rasulullah. Itu ialah syartun fi ijra'il ahkamid dunyawiyati. Ialah hanya syarat di dalam memperlaksanakan segala hukum hakam, yakni Islam, al-ahkami ay al-islamiyah, ad-dunyawiyah, yang dibangsa pada dunia. Itu dah. Hanya tu. Bukan orang panggil an-nutqa tu ialah syatrun lil iman atau syartun li sihatil iman. Tidak. Itu qaul yang muktamad. Muqabil muktamad memang begitulah. Itu dah. Kalau gitu, dhabit sikit. At-tasdiq wan nutqu ni, at-tasdiq huwal iman. An-nutqu syartun li ijra'i ahkamil Islam. Hal huwa qadim awil hadis? Adakah dia qadim ataupun hadis? Jawabnya begini, was-shawab, dan bermula yang betul.
annal imana, bahwasanya iman itu makhlukun, ialah makhluk. Sebab apa iman itu makhluk? Kalau ada kata iman tu qadim, itu ditilik dari segi bukan diri iman, tapi diri ketentuan iman bagi seseorang yang Allah Ta'ala tentu tanjizi qadim pada sifat iradat dia, bukan kena pada iman. Nah, kata iman ni qadim bukan diri iman, yang ni ketentuan Allah terhadap seseorang tu beriman tu qadim. Betul tak? Tuhan tentu Sayyidina Abu Bakar tu beriman bila? Sedia kala lagi, belum ada makhluk. Allah Ta'ala tentu dah Abu Bakar mukmin, Firaun kafir, Abu Lahab kafir, Umar mukmin. Kayak gitu. Jadi ketentuan Allah terhadap keimanan dan kekufuran tu qadim. Tapi diri iman, diri kufur tu hadis. Pasal apa? Pasal dia makhluk. Li'annahu, kerana bahawasanya iman imma tasdiqu bil janani, ada kalanya ialah tasdik dengan hati. Kama huwal mu'tamadu, seperti mana ialah yang mu'tamad. Au ma'al iqrari bil lisani, atau disertakan dengan ikrar dengan lidah. Kama muqabiluhu, seperti mana muqabil bagi mu'tamad, iaitu iman tu mesti campur dua. Iman tasdik fil qalbi, syaratnya tutur dengan lidah, ataupun tutur dengan lidah tu satu juzuk daripada iman dah. Sebagaimana lepas dah lah. Kalau kita berlaku di dua-dua pendapat ni sekalipun, mu'tamad dan muqabil mu'tabad, wa kullun minhuma, dan bermula tiap-tiap daripada keduanya. Mana? Tasdik fil janan wal ikrar bil lisan, fi'lul abdi, ialah perbuatan bagi hamba. Wahwa, dan ia fi'lul abdi makhlukun lillah, ialah makhluk bagi Allah. Mana? Yang Allah Ta'ala cipta, Allah Ta'ala buat. Tapi Allah Ta'ala buat tu baru. Baru beriman, baru kupur. Itulah gitu. Tapi ketentuan iman itu sudah sedia kala qadim, tanjizi qadim pada sifat iradat dia. Diri iman tu terjadi, dijadikan baru. Kenapa? Min fi'lil abdi, daripada perbuatan hamba. Gitu. Ini mu'tamad. Wa annal imana yazidu wa yanqusu, dan bahawa seiman yang kita kata tasdik fil qalbi faqat duna ghairi tasdik, itu yazidu ay bi ziyadati ta'ah, bertambahlah ia dengan sebab bertambah ta'ah, wa yanqusu, dan berkuranganlah ia bi naqsit ta'ah, dengan sebab kurang ta'ah, au bisababil maksiyah, atau dengan sebab berbuat maksiat. Itu tu fi haqqina, ni pada hak kita, bukan pada hak para nabi. Kama ay wazalikal mazkur kainun kama, dan bermula demikian itu yang tersebut adalah ia seperti mana barang huwa tahqiqu, ialah pendapat yang muhaqqaq. At-tahqiqu ailul qaulul muhaqqaq. Qaul yang tahqiq. Tu gitu habis. Fastafidhu, maka hendak ambil faedahlah olehmu akan dia, akan mazukira, akan barang yang tersebut. Minal mu'tamadi tadi, minal qaulil mu'tamadi wal qaulil muhaqqaq tadi. Wallahu waliyut taufiqi, dan hanya Allah Ta'ala jualah waliyut taufiq, Tuhan yang mengurniakan taufik. Habis itu nak panggil menyudah lah tu. Kemudian katanya Musa, tu masuk tajuk baru dah ni. Fawajibu lahul wujudu wal qidam kadza baqaun la yushabu bil adam. Nak masuk mata baru lah ni. Baru nak masuk mengaji sifat-sifat ketuhanan ni. Fawajibu, maka bermula wajib ay aqlan, begitu. Maka bermula wajib, bermula suatu yang mesti, ay aqlan, pada akal. Lahu, baginya Allah Ta'ala, al-wujudu, ialah ada, wal qidam, dan sedia.
Kaza seperti kidam juga, baqaun ialah baqa, la yushabu bil adam, tidak dicampuri, mana tidak dihubungi. La yushabu tidak dicampuri, ay la yulhiquhu, tidak dihubungilah akan dia bil adam dengan tiada. Tu dah. Tu. Baik. Buh sikit. Buh sikit orang panggil tajuk. Ini kita nak masuk ni al-qismul awwal, bermula kisim yang pertama. Min mabahasil fanni, daripada perbahasan ini fan, ini mata pelajaran tauhid ni. Fi bayani sifatil uluhiyati, pada menyatakan segala sifat-sifat ketuhanan lillahi ta'ala, bagi Allah Ta'ala. Ni nak masuk nyata ni orang panggil kisim yang pertama daripada perbahasan ilmu tauhid. Karena nanti dalam itu dia akan kata wa qadin qasamat mabahisu hadzal fanni salasata aqsamin. Itu. Jadi ini kisim yang pertama daripada 3 kisim dah. Iaitu pada menyatakan sifat-sifat uluhiyah bagi Allah Taala. Yang dimaksudkan sifat di sini kena di atas mengkhabarkan berdirinya sifat dengan mausuf, dia panggil al-wasfu. Wa qad tutlaqu sifatu 'ala al-wasfi wal wasfu 'alaiha, gitu dah. Tu babik sikit. Tulis gini. I'lam, ketahui olehmu, anna sifata, bahawa sesifat itu ialah al-ma'nal qa'imu bizzati, ialah makna yang berdiri dengan zat. Itu dipanggil sifat. Tu. Maknal qa'im bizat, itu panggil sifat hakiki tu. Sifat yang secara hakiki. I'lam, ketahui olehmu, anna sifatal haqiqiyata, bahawasanya sifat secara hakiki ialah al-ma'nal qa'imu bizzati, ialah makna yang berdiri bizat. Itu dia panggil sifat makna hakiki. Kalau sifat makna majazi, ma laisa bizati, barang selain daripada zat dipanggil sifat belaka. Tapi kehendak dengan sifat sini ialah kena kepada makna yang ada di zat. Wal mausufa, dan bermula mausuf pula atas pada kata as-sifata hakikiyata tadi. Dan bila sebut kata mausuf pula, man qama bihil makna, man mereka, qama yang berdirilah, bihi dengan dia, dengan man, al makna tadi. Bila sebut sifat secara hakiki, makna yang berdiri di zat. Bila sebut mausuf, ialah mereka yang berdiri dengan dia, dengan mereka tu oleh makna tadi. Jadi zat tu dipanggil zat, dipanggil mausuf. Gitu dah. Yang bersifat. Itu dipanggil mausuf. Walittisafa, dan ittisaf tu pula ialah qiyamul makna bihi, berdiri makna dengan dia. Itu panggil ittisaf. Tu. Bila kita kata Allah Ta'ala tu bersifat dengan kalam, mana retinya kalam tu berdiri di qiyamul kalam bizatillah, atau panggil ittisaful kalam. Allah Ta'ala ittisaful kalam. Apa makna al-ittisaf? Qiyamul makna bihi, berdiri makna dengan dia. Tu. Wal wasfa, dan wasaf tu pula huwa ialah al-ikhbaru an qiyamis sifati bil mausufi, mengkhabarkan tentang berdiri sifat di mausuf. Tu. Wal wasifa, dan wasif tu pula huwal mukhbiru bidzalika, yang dikhabarkan dengan demikian itu wasif. Jadi bila kata sifat, bila ulama sebut sifat, waqad tutlaqus sifatu alal wasfi wal wasfu 'alaiha, dan disungguh diitlaqkan sifat itu kena di atas makna wasaf, dan wasaf di atasnya, di atas sifat. Mana apa? Bila sebut kata kita nak cerita ni kisim yang pertama tentang bayani sifatil uluhiyah, ai al wasfi uluhiyah, maknanya ikhbaru an qiyami sifati bil mausuf, mengkhabarkan tentang berdirinya sifat pada mausuf. Itu
Bukan nak menyatakan hakikati sifat, bukan. Karena hakikati sifat makna al-qaim bizat. Bagaimana kita nak cerita makna al-qaim bizat? Sedangkan makna qaim bizat kita tak dapat idrak. Kita tak dapat nak mengecapi ataupun menanggapi, mengerti makna al-qaim bizat tu kita tak boleh nak reti. Apa hakikat kudrat? Tak boleh nak reti. Apa hakikat kudrat? Boleh reti? Tak boleh. Hanya kita kata fi bayani sifatil uluhiyah ai ikhbaru an qiyamis sifat bil mausuf. Itu bentuk wasaf. Tak? Jadi makna sifat hakiki, mausuf, ittisaf, wasfu, wasif itu beza. Jadi kalau kata fi bayani sifatil uluhiyah, pada menyatakan segala sifat-sifat uluhiyah, disebut kepada menyatakan sifat-sifat uluhiyah, bukan nak cerita makna al-qaim bizat. Bukan. Karena tak ada siapa dia nak boleh idrak. Wa yuhazzirukumullahu nafsah. Patu fi bayani sifatil uluhiyah ai fil ikhbari an qiyamis sifat bil mausuf. Gitu. Pada mengkhabarkan tentang berdirinya sifat tu pada mausuf saja. Bukan fi bayani haqiqati sifatil haqiqiyah ai hiya maknal qaim bizat. Bukan. Faham dah? Tu makna gitu dah. Habis itu. Baik. Tu. Tapi belum kita nak masuk baca qala syarihu qauluhu qaulun nazimi qaulul musannifi fawajibun lahu. Molek juga kita ambil dulu dhabit sikit tentang maratibul iman. Tu wa'lam, ketahuilah olehmu anna maratibal iman, bahwasanya segala martabat bagi iman itu sab'atun, ada 7 martabat iman. La yanaluha, tidak mencapailah akan dia akan 7 martabat iman al-insanu oleh manusia illa bitadriji, melainkan dengan dimasukkan bitaufiqillahi ta'ala, dengan sebab taufik daripada Allah Ta'ala. Tu molek ni. Molek kita tahu. Iman ni ada 7 martabat. Wa'lam, ketahui olehmu anna maratibal imani sab'atun, bahawasanya martabat-martabat segala iman itu ada 7. La yanaluhal insanu, tidak mencapailah akan dia iman martabat yang 7 itu oleh manusia illa bitadriji, melainkan dimasukkan bitaufiqillahi ta'ala, dengan sebab taufik Allah Ta'ala. Mana martabat yang 7 itu? Fal'ula, maka martabat yang pertama al-imanul hukmiyu, iman yang dibangsa pada hukum. 1. Lagu mana iman yang dibangsa pada hukum? Wahwa, dan ia iman yang dibangsakan pada hukum, al-hukmu 'alal atfali, hukum di atas kanak-kanak, wal majanina, dan orang-orang gila, fil islami, yang lahir daripada Islam, taba'an li abaihim, kerana mengikut akan bapak-bapak mereka itu yang sudah muslim. Wa in kanu la yaquluna wa la yafhamuna, dan jika adalah mereka itu atfal wal majnun tadi tu, wal majanun tadi, budak-budak dan orang-orang gila tadi tu, yang lahir daripada keluarga orang Islam, bapak-bapak mak-mak dia Islam, la yaquluna, tidak berakal mereka itu, wala yafahamun, dan tidak faham mereka itu, dihukumkan orang beriman pada hukum. 1. Itu martabat yang pertama. Dan kita tu sudah masuk dah martabat tu. Bila? Masa kita kecil-kecil dulu. Betul Zakaria? Abah awak orang Islam tak? Islam tak abah awak? Islam ni. Masa awak lahir kecil-kecil dulu, bukan awak duk faham ni. Betul? Tapi sudah ibu bapa awak Islam, maka lahirnya awak tu dihukumkan mukmin pada hukum. Tu. 1.
Wasaniyatu dan martabak iman yang kedua, al-imanul i'tiqadiyu, iman hak bahasa pegangan. Itu dah. Iman yang bangsa pegangan. Wal aqdu dan aqdu tu aqad tu apa? Qasdul qalbi, tuju hati, wa tasmimuhu, dan ikat akan dia. Tu perkemah akan dia. Akan iman tadi tu. Itu dah. Hak ni lah orang panggil iman orang-orang yang awam. Tak tahu siapa Tuhanmu? Allah. Gitu. Nabi Musa siapa? Muhammad. Dia pegang puk kemah. Dalil ada kodok ngaji kodok hukum sifat ketuhanan tak percaya berapa dia. Itu dia panggil al-imanul i'tiqadiyyu. Iman yang dibangsa pada pegangan. Dua. Wasali satu dan yang ketiganya al-imanul istidlaliyyu. Iman yang dibangsakan menuntuti dalil. Ini orang ngaji dah ni. Naik kepada martabat yang ketiga dah. Lagu mana iman istidlaliyu, iman yang dibangsakan menuntuti dalil, wahwa dan ia iman istidlaliyu ni al-hasilu anil adillati, yang dapat, yang hasil daripada segala dalil-dalil. Ni. Maka iman inilah wajib. Wahadza, dan inilah huwal wajibu, ialah yang dituntuti putus oleh syarak ala kulli muslimin wa muslimatin, di atas tiap-tiap laki-laki muslim dan perempuan yang muslimah. Kerana apa? Liqaulihi ta'ala fa'lam annahu la ilaha illallah, maka hendak ketahuilah olehmu tiap-tiap seorang akan bahawasanya tidak ada Tuhan melainkan Allah. I'lam bid-dalili, ay utubul ilma hatta tata'allam bid-dalili. Mana gitu? I'lam bid-dalili. Maka iman hak ni tak dapat hasil dia melainkan dengan ilmu. Fa innahu alladhi yahsulul ilmu bih. Fa innahu, maka sesungguhnya iman ini alladhi yahsulul ilmu bih. Ya, iman ini ialah iman yang hasil ilmu dengan dia. Kalau tak ada hasil ilmu, dalil tak ada, maka tak dipanggilkan iman istidlal. Maka ni kena usaha dah ni. Ni kena usaha ni. Yang ketiga. Warabi'atu, dan yang keempatnya al-imanu syuhudiyyu, ialah iman yang dibangsa pada syuhud. Apa maksud iman yang dibangsa pada syuhud? Ail masyhudil bil qalbi. Benda yang disaksi dengan hati. Itu dah. Makna apa? Yang disaksi dengan hati. Wa huwa taraqi, dan ia iman masyhud bil qalbi, benda yang disaksi dengan hati. Mana iman syuhudi tadi tu, iman yang dibangsa pada pandang hati dia tu. Mana pandang hati? Pandang apa? Pandang benda yang dipandang dengan hati itulah. Taraqi min martabatil istidlal, naik daripada martabat menuntuti dalil ila martabatil musyahadati, kepada martabat menyaksi, memandang dengan mata hati. Tadi memandang dengan mata kepala, dia tengok dengan mata kepala, tengok langit, tengok bumi, kayak gitu. Dia tengok ada perubahan malam, siang, hujan, panas, kemarau. Berubah daripada budak pada remaja pada dewasa pada orang tua. Dia tengok dengan mata kepala. Setelah tu dapat keyakinan dia bahawasanya ini semua tu hadis baharu. Wa kullu haditsin fala buddalahu sani'. Tiap-tiap yang hadis pasti ada yang menciptakan dia. Dapat dah orang panggil istidlal. Kemudian hak daripada benda hak dia istidlal tu, dia syuhud di hati dia pula, memandang. Mana? Ma ra'aitu syai'an illa wa ra'aitu Allah fihi ma'ahu qablahu wa ba'dah. Tidak mata aku melihat makhluk, melainkan mata hatiku memandang Allah padanya, Allah sertanya, Allah sebelumnya, Allah selepasnya. Jadi Allah padanya yang menggerak mendiam,
Allah sertanya pada apa-apa takdir yang mengenai di atas dia baik dan buruk. Allah yang sebelumnya menjadikan dia ada, dan Allah selepasnya yang menjadikan dia meninggal, binasa, mati dan hancur sebagainya. Maka mata hati dia tu senantiasa memandang pada makhluk, tetapi nyata jama jalar qahar kamal Allah. Gitu. Itu dipanggil iman syuhudi, naik daripada martabat istidlal kepada martabat musyahadah. Wal khamisatu, dan yang kelimanya al imanul kashfiyyu, iman yang dibangsa pada kasyaf, mana pembuka daripada Allah. Itu dah. Lagu mana? Wahwa, dan ia iman kashfiyyu at-taraqqi, naik ila ishtighali bil mukawwani anin nazari fil kaunaini. Naik kepada bersibuk dengan mukawwan. Mukawwan tu Allah lah. Yang menjadikan kainat ni anin nazari, meninggalkan daripada tilik fil kauni, pada kaun, pada makhluk ni. Kalau gitu fayashtaghilu billahi ta'ala amma siwahu hatta an nafsih, maka bersibuklah seorang yang iman kasfi itu dengan Allah, meninggalkan barang selain daripada Allah, hatta, sehingga an nafsihi, meninggalkan diri dia sendiri. Dia panggil syuhud wahdah fil kasroh. Tu. Syuhud kasroh fil wahdah. Hak tadi syuhud, ni dak bukan syuhud dah ni. Mana? Hanya yang ada hanya Allah. Binasa makhluk pada pandangan mata hati dia. Binasa tu tak ada. Dia panggil iman kashfi. Tu hai buka. Tu dah. Tinggi dah ni. Yang kelima. Ada lagi hak tinggi? Ada lagi wasadi satu, dan yang keenamnya al-imanul iyaniyu, iman yang dibangsakan pada iyan. Lagu mana? Iman yang dibangsa pada iyani, wahwa, dan ia iman al-iyani, yahsulu hasilah ia iman iyan bitaraqi, dengan naik minal imanil kashfi, daripada iman yang kashfi tadi. Kalau iman kashfi itu fana, apa panggil fana? Kalau syuhud belum fana lagi, kerana syuhud tu masih lagi orang panggil ada keakuan diri, aku yang memandang. Ma ra'aitu syai'an wa ra'aitullah fihi ma'ahu qablahu wa ba'dah, kayak gitu. Jadi dia merasai dia yang memandang. Dia memandang Allah pada banyak ataupun banyak pada Allah. Syuhud kasrah fil wahdah, syuhud wahdah fil kasrah. Itu masih lagi ada ana, aku. Ra'aitu, aku melihat, fil qalbi, dalam hatiku. Tapi kalau sudah kashfi, itu sudah hilang aku. Tenggelam dia dalam ahadiyatil uluhiyah, la bahril ahadiyah Allah Ta'ala, laut keesaan Allah Ta'ala, hingga diri dia pun fana, binasa. Tapi kalau imanul iyan, itu lebih tinggi lagi daripada imanil kashfi. Kenapa? Li'annahu, karena bahawasanya idza kashafal hijabu, apabila terbukalah oleh hijab. Nanti. Iza kashafal hijabul ghafalati wal aqdari anil qalbi, apabila tersingkaplah oleh hijab kelalaian dan keruh-keruh, tersingkaplah keruh-keruh daripada hati, wa hasala fihi, dan hasil padanya, pada tersingkap tadi tu, nurul imani, oleh cahaya keimanan. Tu sara ka'annahu, nescaya jadilah seolah-olahnya iman iyan tu yanzuru bi'ainihi, menilik dengan ainnya, wartiqa ila ainil yaqini, dan naik kepada diri keyakinan. Mana dia kembali balik. Kembali sedar daripada fana kepada baqa.
Tu. Mana? Iaitu hatinya tu kekal memandang barang selain daripada Allah tu binasa, fana. Termasuk dengan diri dia. Tapi yang ada sekarang ni orang panggil majaz. Ataupun majla mazhar daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika mana dia sebut saya, aku, itu tidak seperti kita yang sebut saya, aku, tidak. Tu tinggi dia tu. Jadi orang ni di maqam baqa' kalau dalam istilah tasawufnya. Imanul iyaniyu ni di maqam baqa'. Baqa' kekal dengan Allah taala. Wasabi'atu, dan yang ketujuhnya al-imanu dzauqiyyu. Tinggi iman dzauqi ni. Iman yang dibangsa pada kecapan di batin hati. Lagu mana iman yang dibangsa pada kecapan batin hati? Wahwa, dan ia iman dzauqi ini husulu lazzatil munajati, hasil lazat berbisik-bisik dengan Tuhan, fi maqami hadratir rububiyyati, pada tempat hadrat ketuhanan. Lagu mana kita nak ayat? Boleh dakwa belaka ni. Wa min alamatihi, dan setengah daripada tanda-tanda iman zauqi tadi. Mana? Hasil lazat berbisik-bisik dengan Tuhan pada makam hadrat ketuhanan. Tandanya apa? Hubbu sima'il Quran, cinta mendengar Al-Quran. Kayak gitu. Kita kalau dengar Quran pecek TV lain lah. Tak suka dengan Quran. Itu tandanya kita belum ada iman zauqi. Talazzuz, berlazat-lazat bi qiraatil Quran, dengan membaca Quran. Wa bis salati, dan berlazat-lazat dengan semaya. Wasairi taati, dan sekalian perkara-perkara yang ketaatan kepada Allah. Itu suka dan berlazat-lazat, bersedak-sedak. Jadi muakil pelik tengok dia sedap, pas baca-baca, pas zikir-zikir, pas semaya-semaya, pas pelik kata, tak penat ke, tak jemu ke? Dak. Sebab dia tu orang panggil iman zauqi. Intaha, habis. Itu dah. Habis itu dah. Molek tu topik situ tu. Molek juga ni pun. Wa'lam, ketahui olehmu annahu, akan bahawasanya laisa likullin an yasifa nafsahu bikaunihi mu'minan haqqa. Bahawasanya tidak patut bagi tiap-tiap seorang bahawa mensifatkan akan dirinya dengan keadaannya seorang itu ialah mukmin yang sebenar. Li'anna Allah Ta'ala, karena bahawasanya Allah Ta'ala innama, hanya sanya wasafa, mensifatlah ya Allah bizalika, dengan mukmin haqqa ni, qauman, akan satu kaum, makhsusina, yang tertentu, ala awsafi makhsusatin, di atas beberapa sifat-sifat yang tertentu. Wa kullu ahadin, dan bermula tiap-tiap seorang itu, la yatahaqqaqu biwujudi tilka sifat atau biwujudi tilkal awsafi fihi, tidak cerak dengan ada demikian itu sifat-sifat yang tertentu padanya, pada diri dia. Walidzalika qala Ibnu Abi Najih, dan kerana demikian itulah telah berkata oleh Ibnu Abi Najih, sa'ala rajulun al-Hasana, telah menanyalah oleh seorang akan Hasan. Hasan mana ni? Barangkali Hasan bin Ali ni. Hasan radhiyallahu anhu. Barangkali Hasan Basri. Tanya kana faqala, maka berkata oleh rajul, mu'minun anta, adakah beriman engkau? Faqala Hasan, lalu jawab oleh Hasan, in kunta tas'alni, jika adalah engkau menanyakan akan daku tu anil imani billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wal jannati wan nari wal ba'thi wal hisabi, fa ana mu'minun bidzalika.
Kalau mu tanya aku beriman ke tak tu, ialah beriman dengan Allah, dengan malaikat, dengan kitab-kitab, dengan rasul, dengan hari kiamat, dengan syurga neraka, kebangkitan dan hisab, maka aku beriman dengan demikian itu. Wa in kunta tas'alni an qawlihi ta'ala, dan jika adalah engkau tanyakan aku tu ialah iman dan dengan firman-Nya Allah, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum al-ayata. Hanya sahaja orang mukmin itu ialah orang yang apabila mengingatkan akan Allah, maka bergentar hati-hati mereka. Fala adri aminhum ana amla. Maka aku sendiri tak tahu adakah aku termasuk daripada mereka yang disebutkan oleh Allah ataupun tidak. Itu contoh. Jadi kalau orang bertanya, ataupun kau bertanya, mu beriman tak? Aku beriman lah mukmin. Mukmin dengan makna apa? Mukmin dengan makna mukmin iman iktikadi ataupun iman istidlali, itu pasti wajib kita tu orang panggil kena kata kita beriman. Tapi kalau tu mu ni orang mukmin, mukmin kamil, mukmin zauqi, iman kasfi, ilman wijdan, ilman syuhudi, itu la adri, aku tak tahu. Dia jawab gitu dah. Itu contoh daripada salafun soleh. Habis itu. Faqala syarihu rahimahullahu taala. Habis itu situ ya. Fawajibun lahu ilah. Tu fawajibun lahu ilah. Pada kata fawajibun tu fasihah dah. Apa? Tengok dia nak tafsir. Maka bermula yang wajib baginya Allah Taala. Apa maksud? Iza aradta, apabila menghendakilah oleh engkau, ma'rifata, akan mengenal, ma yajibu lahu ta'ala, akan barang yang mesti ay aklan pada akal kamu, lahu baginya Allah Ta'ala, fa'akulu laka, maka aku katalah bagi engkau, akan engkau, wajibun lahu ta'ala ilah. Jadi orang panggil nak siapa kau wajibun, di antara fa dengan wajibun tu ada jumlah. Nah, orang panggil jumlah syarat yang ditakdirkan. Jadi fa tu apa panggil fa fasihah. Fa yang jatuh pada syarat, yang jatuh pada syarat yang ditakdir. Tu dah. Fa wajibun iza aradta ma'rifata ma yajibu lahu ta'ala fa aqulu laka wajibun lahu ta'ala. Gitu. Kalau gitu fa al-fa'u, maka bermula fa pada kata fa wajibun tu. Fa'ul fasihati ialah fa fasihah. Fa yang menyatakan syarat yang ditakdirkan. Syarat iza aradta tu syarat tu. Apabila menghendakilah engkau ma'rifata ma yajibu lahu ta'ala, akan mengenal barang yang mesti pada akal bagi hak Allah Ta'ala, fawajibun ay fa'akulu laka wajibun lahu. Fa pada kata fawajib itu fa fasihah. Wa dhamirul majruru, dan bermula dhamir yang majrur. Mana dhamir yang majrur? Hu pada kata lahu tu. Tu sebab tu kalau burak lahu ay lillahi ta'ala, fawajibun lahu ay lillahi ta'ala. Dhamir tu majrur, dijarkan dengan lam tadi tu. Dhamir yang majrur pada kata lahu tu kembali pada siapa? Aidud dhamir alaihi Allah Ta'ala. Kembalinya dhamir hu tu kepada Allah Ta'ala. Mana? Fawajibun lahu ay fawajibun lillahi ta'ala. Gitu. Jadi iza aradta ma'rifata ma yajibu lahu ta'ala, apabila menghendaki oleh engkau akan mengenal barang yang mesti pada akal baginya Allah Ta'ala, fa aqulu laka, maka aku katalah akan engkau, bagi engkau, wajibun mesti baginya bagi Allah Ta'ala. Gitu dah. Mesti bagi Allah Ta'ala. Apa? Al-wujudu ada. Di situ. Wa qadin qasama, dan sungguh dibahagikan. Siapa bahagi ulama lah. Mabahithu hazal fanni. Perbahasan ini mata pelajaran
In qasamat dibahagikan salah sata aksamin akan 3 daripada segala pembahagian. Tu dah. Ada 3 segala pembahagian. Jadi mata pelajaran ilmu tauhid ni ada 3 perbahasan, ada 3 kisim. Nah, ada 3 ada 3 aksam, ada 3 pembahagian. Mana pembahagian pertama? Ilahiyatun, ketuhanan, atau rububiyatun, ketuhanan, sama saja. Wahia dan ia ilahiyah atau rububiyah ni. Nah, qismul uluhiyah, nah, qismul rububiyah. Nah, al-masailu ialah masalah al-mabhutsu yang dibahaskan fiha padanya pada masail, pada masalah amma tentang barang ya ta'allaku yang berhubung kait bil ilahi dengan Tuhan. Jadi perkara-perkara hak berhubung kait dengan Tuhan, perkara-perkara yang berhubung kait dengan Tuhan, maka dipanggil ilahiyah, ketuhanan. Itu dah. Iaitu sifat-sifat ketuhanan. Nah, sifat ketuhanan tu ada di zat Tuhan. Hak kita nak bahasnya hukum sifat ketuhanan. Nah, wujubul wajibah, istihalatul mustahilah, atau mu'taqadah. Adapun wajibat, hak tu sabitlah di zat Tuhan, mu tak percaya pun tetap sungguh di zat Tuhan. Mustahilah, mu tak percaya pun tetap tak ada di zat Tuhan. Hak kita nak percaranya ialah wujubul wajibah, hukum ketuhanan tu. Hukum sifat ketuhanan. Sifat ketuhanan duk sungguh di Tuhan lah. Nah, sifat yang tentu tidak atas Tuhan, tentu tidaklah atas Tuhan, tak ada disdia lagi di Tuhan. Hak kita nak percaranya istihalatul mustahilah, hak tu mu'taqadah. Tu kata dah. 1. Wa nabawiyatun, dan kenabian. 2 daripada 3 pembahagian kisim tu, iaitu kismun nabawiyah, atau dipanggil juga risalah. Wahia dan ia nabawiyat al-masailul lati, segala masalah yang yubhasu fiha, dibahaskan padanya pada masalah amma daripada barang, yakni tentang perkara ya ta'allaku yang berhubung kait bil anbiya'i dengan para nabi. Dah rasul masuk kaitik lah pada tiap-tiap rasul tu pasti nabi. Gitu dah. Tu dengan para nabi. 2. Wasam'iyatun, atau dipanggil juga ghaibiyatun. Ataupun dipanggil juga khabariyatun. Itu. Tu. Wasam'iyatun, dan perkara-perkara yang didengar. Mana wahya dan ia sam'iyatun, al-masailu, bi berapa masalah allati la tutalaqqa, masalah yang tidak dapat digerti. La tutalaqqa ay la tujadu, tidak dapat direntikan. Ahkamuha, akan segala hukum-hukumnya masalah illa minas sam'i, melainkan daripada dengar. Ai minas sam'i ai masmu'i, perkara yang didengar. Melainkan dengan dengar, yakni melainkan dengan dengar perkara yang didengar. Gitu nah. Melainkan dengan dengar ke apa? Dengar masmu' lah, benda hak didengar. Gitu, takdir gitu. Illa minas sam'i ai masmu'i. Begitu. Tu dhabit sikit. La tutalaqqa tadi tu. La tutalaqqa ai la tujadu tadi tu, ai la tukhazu, begitu. Yang tidak boleh diambil faham illa minal wahyi, melainkan daripada wahyu.
Apa maksud tidak boleh diambil faham melainkan daripada wahyu? Tafsir lagi. La mudkhala lil aqli fiha, tidak ada tempat kemasukan bagi akal padanya. Pada sam'iyat. Bimakna, dengan makna annal aqla, bahwasanya akal itu la yusbituha ibtidaan, tidak boleh mensabitkan akan dia akan sam'iyat ibtidaan pada permulaan. Tak boleh. Syurga, neraka, azab kubur, fitnah kubur, mizan, sirat. Hak ni kalau Nabi tak mari ayat, kita tak boleh nak mula berfikir. Boleh? Boleh kita nak mula fikir. Kita nak mula fikir. Ada apa yang selepas mati? Tengok alam kubur. Syurga aku. Boleh gitu? Boleh kita dengan fikir gitu? Boleh? Boleh? Tak boleh. Tak boleh dengan mula-mula permulaan itu dengan semata-mata akal. Tak boleh. Hanya dengan dengar dulu. Dengan khabar daripada Nabi, daripada Rasul. Rasul buat cerita, lepas mati roh ni keluar, tu daripada jasad, kemudian masuk, dipertanyakan kembali di alam barzah tentang hukumnya. Kuburnya luas daripada kebun syurga, disempit seperti lubang neraka, berceragah tulang-tulang dia. Ada orang panggil seksa kubur. Dan begitu begini, ditiup sangkakala yang kedua, bangkit balik daripada kubur masing-masing dengan jasad, dengan roh jasad, dihalau kepada mahsyar. Begitu begini, ada sirat, ada mizan, ada buku catatan amal, ada syurga neraka. Itu khabar daripada Rasul. Kita kena dengar dulu, dengar. Oh, gitu. Lepas tu nak fikir dengan akal. Kena di kudrat Allah Ta'ala, harus berlaku bagi Allah Ta'ala buat perkara tersebut. Tu je dah. Tu makna gitu dah. Apa maksud? La tu'khazu illa minal wahyi, tidak dapat diambil faham melainkan daripada wahyu. La mudkhala lil aqli fiha, tidak ada jenis kemasukan bagi akal padanya pada sam'iyat. Bimakna, dengan makna annal aqla la yusbituha ibtidaan, dengan makna bahawa akal tu tidak boleh mensabit akan dia sam'iyat ibtidaan, pada permulaan. Tak boleh. Pada permulaan itu tak boleh. Tak serupa dengan sifat-sifat ketuhanan. Betul tak? Kita nak dapatkan dalil bahawasanya Allah ni ada, Allah ni kuasa. Boleh tak nak sabit dengan akal permulaan ibtidak? Boleh. Dengan cara kita fikir tengok pada makhluk. Tengok makhluk ni berubah, bukan boleh jadi dengan sendiri. Mesti ada yang menjadi. Ada Tuhan. Boleh. Pada ibtidak tu boleh dengan akal. Ada mudkhal, ada tempat kemasukan lil aqli fi isbati wujudillah, fi isbati sifat-sifati kamaliyah lillah. Boleh. Tapi kalau sam'iyah tak boleh kita nak fikir. Tengok kau kipas musing. Hasil daripada saya berfikir kipas ni berpusing, ada neraka. Jadi pelik gitu ni. Hasil saya tengok kepada pintu ni terbuka, saya renung tengok, ada syurga. Macam mana awak fikir begitu? Tak boleh. Tak ada majal, tak ada tempat, tak ada mudkhal, tak ada tempat kemasukan lil aqli fi sam'iyah. Tak ada. Apa maksud tak ada tempat kemasukan? Tak ada langsung ke? Bukan tak ada langsung, tapi bermakna annal aqla la yusbituha ibtidaan, dengan makna bahawasanya akal tu tidak boleh menyabitkan akan sam'iyat pada permulaan. Tak boleh. Pada permulaan mesti tu'khazu tufhamu bil wahyi, ay minas sam'i minan nabi. Gitu. Kena dengar daripada khabar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila Nabi cerita gitu gini, barulah akal kita boleh terima. Kerana Allah Maha Kuasa, kayak gitu. Dah Nabi pun ayat, tasdik. Sebab Nabi tu sadiqul masduq. Kayak gitu. Jadi orang panggil sam'iyat ni tidak ada mudkhal, tidak ada tidak ada orang panggil majal, tidak ada la majala lil aqli, tidak ada la majala minal aqli, tidak ada mudkhal lil aqli, tidak ada ibtidaan pada permulaan. Tak boleh. Kita tak akan reti ada syurga, ada neraka, ada hisab, ada sirat
kalau tidak Nabi hak cerita. Roh kita tak reti kalau tidak Nabi cerita. Setakat hak kita reti hanya hak Nabi cerita. Ibtidaan. Patut akarnya kemudian mari. Gitu. Habis itu. Kemudian kata dia waqad syara'a fi tafsili zalika. Dan sungguhnya telah masuklah siapa musannif fi tafsili pada memperincikan zalika akan demikian itu zalika salah satu aksam boleh ataupun zalikal inkisam tadi. Muqaddiman hal keadaan mendahululah ia musannif. Muqaddiman tu hal bagi dhamir mustatir dalam fi'il syara'a tadi. Hal keadaan mendahululah ia musannif al-ilahiyati wallahu a'lam. Di situ dulu. Waqad syara'a. Qala hujjatul Islam Imamul Ghazali rahimahullahu ta'ala wa qaddasallahu sirrahu wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Summa inna Dawud alaihi salamu. Kemudian ingatlah oleh kamu bahawasanya Nabi Daud alaihi salam. Nabi Daud ni siapa? Khalifatuhu. Ialah khalifah Allah Ta'ala fi ardihi di permukaan buminya Allah. Ingat ke apa? Aznaba zamban wahidan. Berdosalah ia Nabi Daud akan dosa yang satu. Dosa sini bukan dosa seperti kita dah. Al-hasanat apa? Min babil hasanatil abrar sayyiatil muqarrabin. Sebut dosa bukan dosa seperti kita dah. Dosa orang di makam-makam yang tinggi itu bukan dosa. Tapi sini pun ada masalah dibahas panjang dalam syarah ni, kena baca sendiri dalam syarah. Faslun fi tanzihi Daud amma la yaliqu bihi. Pasal pada menyucikan Nabi Daud daripada barang yang tiada layak dengan dia. Kerana bercampur banyak dengan Israiliyat. Panjang ceritanya, iaitu ketika mana Nabiullah Daud ni nak supaya dia tu diuji oleh Allah seperti tuk-tuk nenek dia. Mana? Seperti Ibrahim, seperti Ishak, seperti Yaqub. Kayak gitu. Supaya dia tu lebih hebat daripada tuk nenek dia. Tuk nenek Nabi Daud ni Ibrahim lah. Daripada Ibrahim keluarnya Ishak, daripada Ishak keluarnya Yaqub. Yaqub itulah Israel. Turun daripada Israel ni ialah Daud alaihi salam. Jadi Nabi Daud satu harinya dia, ya Allah, ujilah aku seperti tuk nenek aku, seperti Ibrahim, seperti Yaqub, seperti Ishak. Supaya apa? Supaya aku lebih hebat daripada tuk nenek aku. Tiba-tiba tak dapat seperti itu, tak dapat seperti Ibrahim, Yaqub dan Ishak. Maka menangis dia, seolah-olah seperti berdosa lah. Dia cabar, dia tak dapat. Tu. Tapi Nabi Daud ni raja, dia tak makanlah duit kerajaan tu. Dia kerja sebagai pembuat baju besi. Tu. Fabaka, lalu menangis dia. Tu fabaka siapa? Nabi Daud alaihi salam ala zalika, kerana demikian itu, ala zalika zambil wahid tadi. Kerana demikian itu dosa yang satu kesilapan tadi. Kerana cabar mencabar tu. Tapi waktu panjang cerita dah. Sehingga mana kau royah pada kata bakar tadi? Dia menangis setara mana? Hatta nabatash ushbu fil ardi min dumu'ihi. Hatta sehingga nabata tumbuhlah al-ushbu. Rupuk-rupuk kering. Tu dah. Fil ardi yang ada pada bumi tumbuh menghijau. Yang menangis tu siapa? Pokok-pokok rupuk-rupuk kering yang kuning dah tu menghijau min dumu'ihi, dari kerana air matanya, air mata Nabi Daud. Kita ada pernah jerit lagi tu. Siapa kau boleh jiru pokok bunga ada? Ada siapa dia pernah menangis kerana dosa dia tu siapa bersembuh macam pokok macam jiru bunga ada? Tohir. Nabi Daud tu begitu. Nangis tu siapa rupuk-rupuk hak kuning tu hijau. Kerana air mata dia.
Wa qala, padahal berkatalah ia Nabi Daud, doh hija dah ni. Nah, hija dah siapa menangis kuat ni. Wa qala, lalu berkata Nabi Daud, ilahi he Tuhanku. Ilahi ya ilahi he Tuhanku. Ama tarhamu bukai wa tadarru'i. Adakah tidak engkau kasih belah akan tangisanku dan kerendahan hatiku? Nah, tolonglah sia kaku Tuhan, aku menangis sampai hijau dah. Dah upuk-upuk hak kering ni. Tak sia kamu, aku duk menangis begini mo ni. Gitulah bahasa kita kak. Nah. Fa ujiba, lalu dijawabkan Nabi Daud oleh Allah Taala. Ya Daud, hei Daud. Nasita zambaka, lupa engkau akan dosa engkau, akan kesilapan engkau. Wa zakarta bukaaka, padahal engkau mengingatkan akan tangisan engkau. Kena marah pula tu. Tadi dia menangis tu pasal kesilapan yang dia mencabar. Cabar. Tuhan, kalau boleh aku nak boleh hebat daripada tok nenek aku. Ibrahim, Ishak dan Yakub. Ujilah aku dengan ujian mereka-mereka tu. Pak, kena tak dapat. Nangis sampai hijau, upuk-upuk. Mengadu pula Tuhan, tak sia kau habis hijau dah ni, upuk-upuk dengan sebab aku duk menangis ni. Tuhan marah pula. Hei Daud, mu terlupa kau kesilapanmu, duk ingat kai mata menangismu. Pula dah nak marah dua kali. Walam yakbal taubatahu, maka tidak menerimalah ya Allah akan taubatnya Nabi Daud. Arba'ina yauman, 40 hari. Wakila kata setengah arba'ina sanatan. Wakila waqala ba'dul ulama bukan 40 hari, 40 tahun. Tu dah 40 tahun pula. Nah, kena marah ke Tuhan. Tapi bukan dosa seperti kita ni dah. Ingat baik tu, kita mengaji dah kan ilmu tauhid. Para anbiya mursalin tu maksum. Segala apa dalil ataupun cerita hikayat yang menunjukkan mereka melakukan dosa, itu bukan dosa seperti itu. Zambun laisa kazambin. Nah, dosa tidak seperti dosa. Sebab dia panggil mimba bil hasanatil abrar sayyiatil muqarrabin. Kena ingat gitu tu. Tapi nak cerita sininya betapa Nabiullah Daud alaihissalam ni menangis-nangis dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tengok. Summa inna Yunusa. Kemudian sungguh bahawasanya Nabi Yunus bin Matta, ialah Nabi Yuhu alaihi salamu, ialah nabinya Nabi Allah. Ghadiba ghadbatan wahidatan. Fi ghairi mawdi'iha. Marah ia Yunus akan marah yang satu, mana satu kali marah, tapi satu kali marah tu fi ghairi mawdi'iha, pada lain daripada tempatnya, tempat marah, tak sepatut marahnya lagi marah. Tu lalu Allah Taala hukum lalu Nabi Yunus fasajanahu, maka mempenjaralah, menghabaslah. Fasajanahu maknanya ai fahabasahu, maka menghabas, mempenjaralah ia Allah akan dia, akan Nabi Yunus. Tu fi batnil hauti, ai fi zulmati batnil hauti, di dalam kegelapan perut ikan paus. Tu dah tahta qa'ril bihari, di bawah gelapnya orang panggil patak air ni, bawah. Tu patak air, patak laut. Bila arba'ina yauman, 40 hari. Dia marah pada tempat hak tak perlu marah. Dia marah ke kaum dia yang ngajuk. Dia suruh kaum dia beriman gitu gini, kaum dia buat degil lah. Kali dia pun buku-buku pakaian nak tinggal kaum dia. Mengajuklah. Macam kita kat balik kampung esok ngajar-ngajar kampung tak ai ngaji. Tak usah ngaji, tak usah dengar dakwah kita, tak usah dengar seruan kita pun mengajuk tinggal tempat kita. Tak usah dah mengajar, tak usah dah itu. Mengajuk dia panggil. Lari daripada umat ni, lari daripada kaumnya kerana marah tadi. Maka naik perahu kapal, tiba-tibanya bahaya kerombok, pecah habis orang panggil kapal-kapal tu, lemah habis orang. Nabi Yunusnya telah ke ikan nun. Kena telah ke
pau. 40 hari 40 malam duduk dalam perut ikan apa? Ikan pau. Wa huwa yunadi, padahal ia bermunajat, menyeru warna gitu tu. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tak ada Tuhan melainkan Engkau, hai Tuhan, hai Allah, subhanaka, tersuci, termaha sucilah Engkau daripada segala sifat-sifat kekurangan. Ini sesungguhnya aku, kuntu adalah aku ni benar-benar minaz zalimin, setengah daripada mereka yang zalim, yang menzalimi diri sendiri. Minaz zalimin ay li nafsi, fi khuruji min qaumi qabla an ta'zana li. Itu maknanya. Zalim ay li nafsi, kepada diriku sendiri. Pada masalah apa? Fi khuruji, pada keluarnya aku, min qaumi, daripada kaumku, qabla an ta'zana li, sebelum daripada bahawa engkau mengizinkan li akan daku. Jadi dia tak minta izin dengan Tuhan nak tinggal kaum dia tu dia. Tu dah. Jadi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, ini besar ni faedah dia ni. Sabit dalam hadisnya Nabi kata, ma min makrubin, tidaklah mana-mana orang yang kena bala. Ma min makrubin, tidaklah mana-mana orang yang kena bala, yad'u bihadzal du'ai, berdoa dengan ini doa Nabi Yunus di dalam perut ikan yu tadi tu. Ikan paus tadi tu. Illa tujibalahu, melainkan diperkenankan baginya, bagi man tadi tu. Itu dah. Jadi sebab tu antara ayat orang panggil ayat perai juganya, salah satu daripada 4 ayat. Ya zal jalali wal ikram. Lepas tu wallahu ghalibun ala amrih. Lepas tu apa lagi? Ya zal jalali wal ikram, ya. Wallahu ghalibun ala amrih. Lepas tu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Orang panggil ayat 4. Ayat 4 selena merah. Tu. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Besar tu. Habis itu. Wasami'atil malaikatu sautahu, dan mendengarlah oleh para malaikat akan suaranya Yunus. Faqalu, maka berkata oleh malaikatu, ilahana wa sayyidana, hei Tuhan kami, hei penghulu kami, hei raja kami, sautun ma'rufun min maudi'in majhulin. Suara ni biasa dengar ni, tapi duk mana tepat bunyi suara ni tak tahu. Faqala Allah Ta'ala, maka jawab Allah Ta'ala, zalika sautu abdi Yunus. Fatashaffa'at fihi al malaikatu. Itu bersih dulu. Wa sami'atil malaikatu sautahu wallahu a'lam wa ilmuhu atam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam, wa nas'aluka al jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad, wa na'udzubika minan nar wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad, wa nas'aluka min khairi ma salaka 'abduka rasuluka nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna ilma syari'ati wal ma'rifati wat tariqati wal haqiqah, wasta'malna biha bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin.